प्रणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादर्पण करी तदनंतर परमाराध्यदेव श्री राधा माधवेर चरणारविंदे असंख्य वंदना बोल भक्तवत्सल भगवान की। परम लीला पुरुषोत्तमोत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्रीबाल मुकुंद ललित साक्षात वाग्मय प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराज श्री चैतन्य चरितामृत रूपी ग्रंथ महाराज गो सप्ति गोविंद राज सप्ति राधा रानी मिलित धनु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद विरचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आमादिकेर सम्मुखे विद्यमान। राधा गोविंद देवनाथ द्वारा संकलित टीका टिप्पणी আমরা আস্বাদন করব। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य चरितामृतम आदिलीला प्रथम परिच्छेद वंदे गुरुनीश भक्तानीश मे सवतारकन् तत्प्रकाशंस्तदच्चपति कृष्ण चैतन्य संगकम्। श्लोकेर संस्कृत टीका वर्णना करेছেন ग्रंथारंभे प्रथमम तावत् सर्वशुभाय अर्थात ग्रंथेर आरंभे समस्त किछु शुभ कार्य निमित्त मंगलाचरण और कि सर्व विघ्न विनाशाय समस्त विघ्न के विनाशन करार निमित्त भगवान एवं भगवानेर स्वरूप होतार ग्रंथ दुई एक वस्तु दुई वस्तु अर्जने बा भगवान अपेक्षा भगवान गुणगाथा और सर्वश्रेष्ठ है जो भी एक वस्तु एक हইও भगवान अपेक्षा भगवान गुणगाथा भगवत नाम और सर्वश्रेष्ठ है ताई भगवान गुणगाथा के आस्वादन क्षेत्रे कोनो विघ्न ना आसे ताई सर्व विघ्न विनाशेर निमित्त सर्व अभिष्ट पूरणाय च समस्त प्रकार अभिष्ट की पूरण करार निमित्त मंगलाचरणम प्रसिद्धम। मंगलाचरण प्रसिद्ध तो जो त्रिविधम वस्तु निर्देश रूपम नमस्कार रूपम आशीर्वाद रूपम च এই मंगलाचरण আবার কয় প্রকার না তিন প্রকার। एक वस्तु निर्देश अर्थात ग्रंथेर जे आराध्य वस्तु जे ग्रंथेर आमरा आस्वादन करछि तार जे आराध्य जे उद्देश्य जिनि ग्रंथेर प्रतिपाद्य विषय जिनि आराध्य देव ए वस्तु निर्देश एवं नमस्कार तार चरणे प्रणाम रूपी आशीर्वाद रूप जगतेर प्रति आशीर्वाद तीन प्रकार मंगलाचरण। नमस्कार रूप मंगलाचरण पुनर्द्विविध। এই नमस्कार रूप जो मंगलाचरण ये आबार दुई प्रकार। सामान्य नमस्कार रूपम विशेष नमस्कार रूपम च एक सामान्य प्रकार नमस्कार और एक विशेष प्रकार नमस्कार। सामान्य काके बोले विशेष काके बोले सर्वजन एकसंगे थाका अवस्थाय यदि एके प्रणाम करा हय ओके सामान्य बोले। कोनो व्यक्ति विशेष के यदि प्रणाम करा हय ताके विशेष बोले। सेई प्रकार एखाने बंदनाओ दुई प्रकार एक सामान्य प्रकार
এবং এক বিশেষ প্রকার চৈতন্য চৈতামৃতের মঙ্গলাচরণে বন্দে গুরুন ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে সামান্য নমস্কার রূপম। এই যে প্রথম শ্লোকটি বন্দনা করলেন, বন্দে গুরুন ঈশ ভক্তান ঈশ মীশ অবতারকান তদ প্রকাশ সংস্কৃতি কৃষ্ণ চৈতন্য মিশ্রম। এই শ্লোকটি সামান্য প্রকার নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ। বলে কেন না, এখানে গুরুদেব, ঈশ্বর, ভক্ত, ঈশ্বরের অবতার, তার প্রকাশ, তার শক্তি এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব সহ সবাইকে বন্দনা করেছেন, প্রণাম করেছেন এই শ্লোকে। তাই এটি হলো সামান্য প্রকার নমস্কার। কিন্তু বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দ্বিতীয় শ্লোকে, এরপরে যে দ্বিতীয় শ্লোক আসবে না, এই বিশেষ নমস্কার রূপম। এটি হলো বিশেষ নমস্কার রূপ, কারণ ওখানে কেবল এক বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বন্দনা করা হয়েছে, চৈতন্য চন্দ্রকে এবং নিত্যানন্দ আদিকে। যদ্বৈতম ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকে না বস্তু নির্দেশ রূপ। এরপরে যে তৃতীয় শ্লোক হবে ওটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিরূপণ করবে, তাই ওটি হলো বস্তু নির্দেশ রূপ মঙ্গলাচরণ। বোঝা যাচ্ছে? যে গ্রন্থে বর্ণিত হয় তার এক ইষ্টদেব থাকে, যথা কুর্ম পুরাণ বর্ণিত হয়েছে কুর্মদেবকে আরাধ্য করে, শিব পুরাণ বর্ণিত হয়েছে শিবজিকে আরাধ্য করে, মৎস্য পুরাণ বর্ণিত হয়েছে মৎস্যদেবকে, সেই প্রকার চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা হয়েছে চৈতন্য দেবকে আরাধনা করে। এই জন্য এর ইষ্টদেব হলেন স্বয়ং চৈতন্য চন্দ্র। অর্থাৎ তার সম্বন্ধীয় যে কথা, এই বস্তু নির্দেশ রূপ। অনর্পিত চরিম চিরাদ ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোক, এটি হলো জগতের প্রতি আশীর্বাদ, সমস্ত জগতের প্রতি আশীর্বাদ রূপ মঙ্গলাচরণ। পঞ্চমাদি চতুর্দশান্ত শ্লোকা অপি বস্তু নির্দেশ রূপ মঙ্গলাচরণান্তর্ভূতা। অর্থাৎ পঞ্চম থেকে শ্লোক থেকে চতুর্দশ শ্লোক পর্যন্ত বস্তু নির্দেশ রূপী মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুর বিবিধ প্রকার, তার যত অবতার, কলাবতার, পুরুষাবতার, এসব সম্বন্ধে পরপর বর্ণনা করেছেন, এই জন্য তারই অন্তর্ভুক্ত। তেষু পরমাত্ম বস্তু নহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য অবতার প্রয়োজন স্বরূপ স্বরূপাপি ব্যক্তি তত্ত্ব প্রকাশাৎ। ওই প্রকার পরম তত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, তার অবতার কোন প্রয়োজনে হয়েছে, প্রয়োজন স্বরূপ, স্বরূপ অভিব্যক্তি, স্বরূপের অভিব্যক্তি বা স্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। অথ বন্দে গুরুন ইত্যাদি ব্যাখ্যায়তি। অতঃপর বন্দে গুরুণী সবক্তানিতি শ্লোকের এখানে গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করবেন। যে পথটি শ্লোকটি বর্ণনা করলেন তার টিকা বর্ণনা করেছেন। গুরুন মন্ত্র গুরুম শিক্ষা গুরুম চ বন্দে। গুরুন বন্দে গুরুন, এখানে বহু বচন দেওয়া আছে। এখানে কাকে বললেন না, এক তো মন্ত্র গুরু যিনি দীক্ষা দিয়েছেন, আর শিক্ষা গুরু যতজন আছেন দুই প্রকার, সবাইকে নিয়েছেন। ঈশ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রস্য, অর্থাৎ ঈশ শব্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, ভক্তান শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, তস্য ঈশ ঈশস্য অবতারকান শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্যাদিন। অর্থাৎ ঈশ্বরের যারা অবতার চৈতন্য চন্দ্রের, যেমন অদ্বৈত আচার্য আদি, এনারা তার অবতার। তস্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য প্রকাশান, চৈতন্য চন্দ্রের প্রকাশ স্বরূপকে না শ্রীমন নিত্যানন্দাদিন, শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু গৌর সুন্দরের প্রকাশ বিগ্রহ। তস্য শক্তি, গৌর সুন্দরের শক্তিকে না গদাধর আদিন, গদাধর পণ্ডিত হলেন আমার গৌর সুন্দরের শক্তি, কারণ রাধা রানীর অবতার। কৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গকমি সঞ্চ অহম বন্দে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র সহ আমি তাদের চরণকে বন্দনা করি, গৌর পার্শ্বদ সহ সবাইকে বন্দনা করি। গৌর কৃপা তরঙ্গিনী টিকা বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অর্থাৎ এই যে শ্লোকটি বর্ণনা করলেন, এই শ্লোকের যে টিকাকে গৌর কৃপা তরঙ্গিনী টিকাতে
বর্ণনা করেছেন। শ্রী রাধা গোবিন্দনাথ যিনি গ্রন্থকে সংকলন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ চৈতন্য চরিতামৃতকে রচনা করেছেন, এবং শ্রী রাধা গোবিন্দনাথ তিনি গৌরকৃপা তরঙ্গিনী টিকাকে সংকলন করেছেন। এর মধ্যে বহু টিকা দেওয়া আছে, শ্রীধর স্বামীপাদের টিকা, বৈষ্ণব তোষণের টিকা, জীব গোস্বামী পাদের, চক্রবর্তী পা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের, বিদ্যাভীষণ বলদেব পাদের আদি আদি বিবিধ প্রকার টিকা সমস্ত প্রমাণ দেওয়া আছে। এর মধ্যে বর্তমান গৌরকৃপা তরঙ্গিনী টিকা রাধা গোবিন্দ নাথের উনি বর্ণনা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপায় চৈতন্য চরিতামৃতায় নমঃ, অনর্পিত চরিমি চিরাত করুণাবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসামরস সভক্তি শ্রিয়ম হরে পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বহসচী নন্দনঃ। জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় দ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रसिक भक्त कुल मुकुटमणि श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी चरणेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत श्रोत्री गणेभ्यो नमो नमः। এই বন্দনাটি কি করলেন না, যিনি এই গ্রন্থটিকে সংকলন করেছেন, রচনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ, কিন্তু টিকা টিপ্পনী দিয়ে গ্রন্থটিকে সংকলন করলেন রাধা গোবিন্দনাথ। তিনি প্রথমে এই গৌরকৃপা তরঙ্গিনী টিকাতে মঙ্গলাচরণ করলেন। আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিঘ্ন নাশ ও অভীষ্ট সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মঙ্গলাচরণ করেছেন। মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার। কয় প্রকার? তিন প্রকার। এক নমস্কার বা ইষ্টদেবের বন্দনা, সকলের প্রতি বিশেষত শ্রোতাগণের প্রতি আশীর্বাদ এবং বস্তু নির্দেশ বা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ। নমস্কার ও মঙ্গলাচরণ আবার দুই প্রকার, এক সামান্য প্রকার, এক বিশেষ প্রকার। সামান্য ও বিশেষ নমস্কারের লক্ষণ পরবর্তীতে বর্ণনা করছেন। বন্দে গুরু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম 14 শ্লোকে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করেছেন। প্রথম 2 শ্লোকে নমস্কার ও মঙ্গলাচরণ, প্রথম শ্লোকে সামান্য নমস্কার রূপ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ নমস্কার রূপ, তৃতীয় শ্লোকে বস্তুর নির্দেশ রূপ মঙ্গলাচরণ, চতুর্থ শ্লোকে আশীর্বাদ, অবশিষ্ট 10টি শ্লোকে নমস্কার ও বস্তু নির্দেশ, মোট 14টি শ্লোক মঙ্গলাচরণ। অনুবাদে বলছেন, শ্লোকের অনুবাদে আমি শ্রী গুরুগণকে বন্দনা করি, ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দ শ্রীবাসাদিকে, ঈশ্বরের অবতার শ্রী অদ্বৈত আচার্য আদিকে, ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীমন নিত্যানন্দ আদিকে, ঈশ্বরের শক্তি গদাধর আদিকে এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি। এই শ্লোকে গুরুন শব্দে মন্ত্রগুরু এবং দীক্ষাগুরু, মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু, যিনি মন্ত্র দান করেন কৃষ্ণ মন্ত্র, উনি দীক্ষাগুরু হন এবং শিক্ষাগুরুগণকে বুঝাইতেছে। এখানে
যারা শিক্ষাগুরু, এক মন্ত্রগুরু আর এক শিক্ষাগুরু, দুই। শিক্ষাগুরু একজন হন না, অনেক হন। ঈশ্বর ভক্তান শব্দে শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে বোঝায়। ঈশ্বর শব্দে ঈশ্বর, তার যারা ভক্ত ইনারা হলেন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। এই প্রথম আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে 20 শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যে ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। ভগবানের যত ভক্ত আছেন তাদের মধ্যে শ্রীবাস হলেন প্রধান। এই জন্য শ্রীবাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ পঞ্চদত্তের নামে বলা হয়। ঈশা অবতার শব্দে শ্রী অদ্বৈত আদি অংশাবতারগণকে বোঝায়। অদ্বৈত আচার্য আদি ভগবানের অংশাবতার। এ আগে আগে বিস্তার করবেন। অদ্বৈত এখানে আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে 21 শ্লোকে বলেছেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অংশ অবতার। কৈলাস গোস্বামী প্রমাণ দিয়েছেন। তৎপ্রকাশান শব্দে শ্রীমন নিত্যানন্দ আদি প্রভুকে, নিত্যানন্দ আদি স্বরূপকে প্রকাশ বুঝাইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুকে চৈতন্য চন্দ্রের প্রকাশ বিগ্রহ মানা হয়েছে। সেই আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদের 22 শ্লোকে বর্ণনা করেছেন নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তৎশক্তি শব্দে না শ্রী গদাধর আদি প্রভুর শক্তিবর্গকে বোঝাইতেছে। গদাধর পণ্ডিত আদি প্রভুর যে শক্তিবর্গ তাদেরকে বোঝায়। সেই আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদের 23 শ্লোকে বলেছেন গদাধর পণ্ডিত আদি প্রভুর নিজ শক্তি। আর কৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গকম ঈশাম শব্দে না ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে বোঝাইতেছে। প্রথম শ্লোকে ইষ্টদেবের সামান্য নমস্কার ও মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। সামান্যের লক্ষণ কি? যে সামান্য শব্দে একটা সামান্য মঙ্গলাচরণ আর এক বিশেষ মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলাচরণ তো মঙ্গলাচরণ হয়, সামান্য কেমন বিশেষ কেমন? না, যাহা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বিষয়কে অধিকার করিয়া সমানভাবে অপর বিষয়কে অধিকার করে। অর্থাৎ নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বিষয় এখানে কে? না গৌর সুন্দর। তাকে অধিকার করে সমানভাবে অপর বিষয়কে অধিকার করে। অপর বিষয় কারা? না গৌর সুন্দরের যত পার্ষদ, শক্তি, অবতার, প্রকাশ সবাইকে একসঙ্গে বন্দনা করেছে। এজন্য তাহার নাম সামান্য। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তুকে না শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র। কারণ ইষ্টদেবের নমস্কার ও মঙ্গলাচরণে ইষ্টদেবই মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু হয়। যখন ইষ্টদেবকে প্রণাম করা হবে, ঠাকুরজিকে প্রণাম করবে মন্দিরে, তা মন্দিরের যিনি মুখ্য বিগ্রহ বসে আছেন তার সঙ্গে আরো অন্যান্য বিগ্রহও আছেন। মূলত লক্ষ্য উনাকে, কিন্তু বাকি সবাইকে প্রণাম করা হয়ে যায়। যেমন কৃষ্ণ পূজন করলে অনন্ত দেবদেবীর পূজা হয়ে যায়। মুখ্য পূজন তো কৃষ্ণের, কিন্তু গোবিন্দকে পূজন করা মাত্রই সবার পূজন হয়ে যায়। সেই ইষ্টদেবী হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার এই শ্লোকে গুরুবর্গ, অবতার বর্গ, প্রকাশ বর্গ কাদের করলেন? ইষ্টদেব চৈতন্য চন্দ্রের বন্দনা তো করলেন, তৎসঙ্গে গুরুবর্গ, আবার অবতার বর্গ, তার প্রকাশ বর্গ এবং শক্তি বর্গকেও সমানভাবে বন্দনা করিয়াছে। একইভাবে এই গুরুবর্গাদি স্থলে অপর বিষয় বা মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু ইষ্টদেব হইতে ভিন্ন বস্তু। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সঙ্গে সমানভাবে, যিনি মুখ্য অভিপ্রেত কে? না চৈতন্য চন্দ্র, তার সঙ্গে সমানভাবে গুরুবর্গ আদির বন্দনাও করা হইয়াছে বলিয়া ইহা সামান্য নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে গুরুবর্গাদির বন্দনা করার হেতু বোধ হয় এই রূপ। চৈতন্য চন্দ্রের সঙ্গে গুরুবর্গের যে বন্দনা করা কি কারণে প্রয়োজন, কেন করেছেন? না তার হেতু মনে হয় এই জন্য বিঘ্ন বিনাশন ও অভিষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে
ইষ্টদেবের কৃপা লাভই ইষ্ট বন্দনার উদ্দেশ্য। এক তো বিঘ্ন বিনাশন, আর এক অভিষ্ট সিদ্ধি গ্রন্থ বর্ণন। এই উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবের কৃপা লাভই ইষ্টদেবের বন্দনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইষ্টদেবের কৃপার মূল উপলক্ষ তো কি? আমি গোবিন্দের কৃপা লাভ করব কার মাধ্যমে? সরাসরি তো পাবো না, গুরুদেবের মাধ্যমে পাবো। অতএব তার সঙ্গে গুরুদেবকেও বন্দনা করা হয়েছে। তাই গুরুদেব প্রসন্ন হইলেই ভগবান প্রসন্ন হন। অতএব চৈতন্য চন্দ্রের সঙ্গে গুরুবর্গেরও বন্দনা করা হয়েছে। গুরুদেব যাহার প্রতি অপ্রসন্ন তাহার আর উপায় নাই। এই জন্য বন্দনা করলেন কিসে না? গুরুবাষ্টকে যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদঃ যস্য প্রসাদাৎ নগতি কুতোপি ধ্যেয়ং স্তুবং তস্য স্তুতি সন্ধম বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদঃ যস্য প্রসাদাৎ নগতি কুতোপি ধ্যেয়ং স্তুবং তস্য স্তুতি সন্ধম বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। গুরুবাষ্টকে শ্রী বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী বাদ বর্ণনা করেছেন। তাই গ্রন্থকার সর্বাগ্রে গুরুবর্গের বন্দনা করিয়াছে। গুরু কৃপা লাভ হইলেও ভক্তের কৃপা যদি লাভ করা যায়, তা হইলে ভগবত কৃপা সুলভ হয়। গুরু কৃপা প্রাপ্ত হলো, কিন্তু ভক্ত কৃপা যদি না হয় তো ভগবত কৃপা সহজে হয় না। যেমন গুরু কৃপা দরকার, তেমন ভক্ত কৃপাও প্রয়োজনীয়তা আছে। যে কারণে ভগবান স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও প্রেম বশ্যতা বশত তিনি ভক্তের অধীন। যদ্যপি ভগবান স্বতন্ত্র পুরুষ, তিনি স্বাধীন স্বরাট, তার উপরে কারো করম চালানোর কোনো অধিকার নেই, তথাপি তিনি প্রেম বশ্যতা বশত, প্রেমের বশীভূততা বশত তিনি ভক্তের অধীন হয়ে থাকে। এই জন্য ভাগবতে বললেন অহম ভক্ত পরাধীন স্বতন্ত্র উবদ্ধিজ সাধুবীর গ্রস্ত হৃদয় ভক্তের ভক্ত জনপ্রিয়। আমি হলাম ভক্তের অধীন, ভক্তের পরাধীন, অস্বতন্ত্র। কোথায় বলেছিলেন? স্বয়ং ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ঋষি দুর্বাসাকে বলেছিলেন, যখন অম্বরীশ মহারাজকে মারতে গিয়ে সুদর্শন চক্র দুর্বাসার পেছনে তাড়া করে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে করে ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, বরুণ লোক, শিবলোক, সমস্ত লোক, ব্রহ্মলোক সব ভ্রমণ করে নারদের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎকার হয়, কেউ স্থান দেয়নি। নারদজি বলছেন, যার চক্র তার কাছে চলে যাও না। সোজা বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। আর যখন ভগবানের কাছে পৌঁছালেন, রক্ষা করতে বললেন, তখন বৈকুণ্ঠনাথ বলছেন, হে দুর্বাসা, অহম ভক্ত পরাধীন অস্বতন্ত্র ইবদ্ধিজ, আমি অস্বতন্ত্র, আমি ভক্তের অধীন, আমার কিচ্ছু করণীয় নেই। অতএব তুমি চলে যাও কার কাছে? অম্বরীশের কাছে চলে যাও। ই ভগবানের শ্রীমুখোক্তি। তাই ভক্তগণ যাহার প্রতি কৃপা করিতে ইচ্ছুক, ভগবান তাহাকেই কৃপা করেন। যার প্রতি ভক্তগণের কৃপা হয়, ভগবানের কৃপাও তার প্রতিই হয়। এই জন্য ভগবত ভক্তবৃন্দের কৃপা লাভের অভিপ্রায়ে ভক্তবৃন্দেরও বন্দনা করা হয়েছে। ভক্ত শব্দে এ স্থলে নিত্য পরিকর রূপ ভক্ত। ভগবানের যে নিত্য পরিকর রূপ ভক্ত, উনি ভক্ত। সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার। ওই ভক্তগণ আবার দুই প্রকার, পারিষদগণ, এক সাধকগণ। আর এক ভগবানের পার্ষদগণ, আর এক হলো সাধকগণ। যারা ভগবানের নিত্য পার্ষদ তারা ভগবানের ভক্ত, আর যারা সাধক তারাও ভগবানের ভক্ত। এই কারণে কোনো ভক্তের নিন্দা করতে নাই। যারা সাধনা করছে তারা সাধক, যারা সাধনা করে পরীক্ষায় পাস করে গেছে ওরা ভগবানের পার্ষদ হয়ে গেছে। আর যারা সাধনা করছে ওদের পড়াই চলতে আছে, ওদের ভুল ত্রুটি উঁচু নিচু তো হবে, স্বাভাবিক। ভগবান কখনো কারো দোষ দেখে না, তো আমরা অপরের দোষ ধরতে কি? আমরা কোন গিনতিতে লোকের দোষ ধরতে যাব? এই জন্য বললেন ভগবানের ভক্ত হয় দুইটি প্রকার, এক পার্ষদগণ, এক সাধকগণ। আর
সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার। কোথায় বললেন? প্রথম আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদের 31 পদে বললেন। এই পরিচ্ছেদের 17 থেকে 25 প্রেয়ারেও গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রেয়ারে এবং তাহার টিকায় এই শ্লোক সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আগে গিয়ে দেখা যাবে। তদনন্তর বলছেন, বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহোদিত গৌরোদয়ে পুষ্পবন্ত চিত্র সন্দৌ তমনুদ যদদ্বৈতম ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতোনুভা যৎমান্তর্যামি পুরুষ ইতি সহস্যাংশ বিভবঃ ষড়ৈশ্বর্যৈ পূর্ণ জৈ ভগবান সস্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বম পরমিয়। দ্বিতীয় শ্লোকে কি বললেন? সহ একদা প্রথম মিলনাৎ সহ অবস্থিতিয়া প্রকাশমানৌ নতু সহজাতু উভয়োর জন্ম কালস্য ভেদাৎ। কি বললেন? সহ একদা, সহ মানে নিত্যানন্দ এবং গৌরচন্দ্র দুজনে প্রথম মিলনাৎ, প্রথম যে মিলন হলো, সহ অবস্থিতিয়া প্রকাশমান, একসঙ্গেই গৌড় দেশে পূর্ব শৈলী গঙ্গা তটে প্রকাশমান হলেন। এখন এখানে অর্থ এটা বোঝা যেতে পারে, একসঙ্গে প্রকাশ হলেন মানে দুজনে কি এক জায়গাতে একসঙ্গে যমজ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন? গৌর নিত্যানন্দ বলছেন নতু সহজাত, একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন নাই। উভয়ের জন্মকালস্য ভেদা, দুজনের জন্মকালের ভেদ আছে, কিন্তু একই কালেই দুজনে জন্ম নিয়েছিলেন। ইতি চক্রবর্তীবাদ বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দে, অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সেই শ্রীম নিত্যানন্দ প্রভুকে আমরা সবাই মিলে বন্দনা করি। বল গৌর সুন্দর কি জয়, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়, নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়। কিম ভূতৌ গৌড়দয়ে গৌড়দেশৈব, কি প্রকার গৌড়দয়ে গৌড়দেশে উদয় হলেন? না গৌড়দেশান্তর্গত নবদ্বীপ এব, বা গৌড়দেশের অন্তর্গত নবদ্বীপ ধামে উদয়, যিনি উদয় হয়েছিলেন। উদয়াচর তস্মিন স একদা উদিত উদয়ম প্রাপ্ত, অর্থাৎ দুইজনে একই সময়ে গৌড় দেশে উদিত হয়েছিলেন, নিত্যানন্দ এবং গৌরচন্দ্র। পুনঃ কিম্পুত পুষ্পবন্ত, একয়োক্তা পুষ্পবন্ত দিবাকর নিশাকর ভীতি, অতএব চিত্র আশ্চর্য পুনঃ কিম্ভূত তমানত অজ্ঞান তম নাশক। অর্থাৎ কি করে তিনারা একসঙ্গে বুঝি, গৌর সূর্য এবং চন্দ্র একসঙ্গে তো আসে না, এক দিবাকর হয় এক নিশাকর হয়। এখন দিবাকর যে দিবাভাগে উদিত হয় সূর্য, নিশাকর চন্দ্রমা রাত্রিতে উদিত হয়। এ বড় আশ্চর্যের বিষয়, এখানে দুজনে একসঙ্গে জন্ম নিল কি করে? সূর্য এবং চন্দ্র বলে না না না, দুজনেই চন্দ্র, গৌরচন্দ্র আর নিত্যানন্দ চন্দ্র। তমনুত, তম অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে, অজ্ঞান তম নাশক অর্থাৎ জীবের অজ্ঞান অন্ধকারকে বিনাশ করার নিমিত্ত এ চন্দ্র উদিত হয়েছে। নুদখণ্ডে তাবহম বন্দে ইতি পুরুষ কারণদক সাই ইতি যোগ শাস্ত্র পদতি অংশ ঐশ্বর্য রূপ ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ স ভগবান অয়ম কৃষ্ণ চৈতন্য স্বয়ং ভগবান ইতি অর্থ। তৃতীয় শ্লোকে যে অন্তর্যামী আদি বললেন, এ কে না স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র। গৌর কৃপা তরঙ্গিনী টিকাতে এবারে বলছেন অন্যয়তে গৌড় দেশদ্বয়ে, অর্থাৎ গৌড় দেশরূপ উদয়, গৌড় দেশরূপ উদয় পর্বতে সহোদিত, অর্থাৎ একসঙ্গে উদিত হলেন, একই সময়ে সমুদিত, মহিমার প্রকাশ একই সময়ে। সন্দেহ অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদ, ইনাদের দুজনের যে অবতার এ মঙ্গলপ্রদ। তমনুদ অন্ধকার নাশক, কি প্রকার?
অন্ধকার নাশক। কি প্রকার অন্ধকার? না, হৃদয়ের অজ্ঞান রূপী অন্ধকার নাশক। চিত্র বড় আশ্চর্য, বড় বিচিত্র। পুষ্পবান্ত না চন্দ্র এবং সূর্য। পুষ্পবান্ত শব্দে চন্দ্র এবং সূর্য একসঙ্গে উদিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে এবং শ্রী নিত্যানন্দকে আমরা সবাই বন্দনা করি। গৌড়দেশ রূপ উদয় পর্বতে একই সময়ে সমুদিত, একই সময়ে নবদ্বীপে যাহাদের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্য! সূর্য চন্দ্র তুল্য পরম মঙ্গল দাতা ও অজ্ঞান অন্ধকার নাশক সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে আমরা বন্দনা করি। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি। এই শ্লোকে ইষ্টদেবের বিশেষ বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। বিশেষের লক্ষ্য নেই বলে বিশেষ কাকে বলে? যহ সবিষয়মভিব্যাপ্তইতরম ন ব্যাপ্নোতি সবিশেষঃ। অর্থাৎ যে যাকে নিজের বিষয়ে বিশেষ, তদপেক্ষা যারা কনিষ্ঠ তার প্রতি ব্যপ্ত হয় না। যাহা বিশেষ সবিষয়কে অর্থাৎ নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বস্তুকে অধিকার করিয়া অন্য বিষয়কে অধিকার করেন না, তাহা হলো বিশেষ। সুতরাং যাহাতে কেবল ইষ্টদেবের বন্দনাই থাকে, তৎসঙ্গে অন্য কাহারও বন্দনা থাকে না, তাহার নাম বিশেষ বন্দনার রূপ মঙ্গলাচরণ। এই শ্লোকে কেবল গৌর সুন্দর আর নিত্যানন্দের বন্দনা করা হয়েছে। এখানে ভক্ত ঈশ্বরের অবতার প্রকাশ কারোর এখানে নাম ওঠে নাই। এই জন্য এটি বিশেষ মঙ্গলাচরণ শ্লোক। প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে সবিষয় বা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত ইষ্ট বস্তু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে বস্তু নির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং বিষয় বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণাত্মক দ্বিতীয় শ্লোকে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বন্দনা থাকিলেই তাহা বিশেষ বন্দনা হইত। যদি প্রথমে কেবল গৌর সুন্দরের বন্দনা থাকতো তাহলে ওটি বিশেষ বন্দনা হতো। কিন্তু এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সঙ্গে শ্রীমন নিত্যানন্দের বন্দনাও করা হইয়াছে। তথাপি এই শ্লোকটি বিশেষ বন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণ বলার হেতু যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও নিত্যানন্দের স্বরূপত কোনো ভেদ নাই। গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ স্বরূপত কোনো ভেদ নেই, একই বস্তু। তাই এখানে বিশেষ মঙ্গলাচরণ হয়েছে। একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়। কোথায় বললেন? যেহেতু একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়, কোথায় বললেন? চৈতন্য চরিতামৃতে আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদের 4th নাম্বার পেয়ারে বললেন। দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ, এও ওখানেই বললেন। আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে 153 নাম্বার পেয়ারে বলেছেন। এই পরিচ্ছেদের 45 থেকে 61 পেয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন, যা আমরা পরে গিয়ে পাব। তৃতীয় শ্লোকে কি বললেন? না উপনিষদি, অর্থাৎ উপনিষদে যত যাহা অদ্বৈতম দ্বিধায়িত জ্ঞান শূন্যম, যাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলা হয়, যে ব্রহ্মের দ্বিতীয় বস্তু হয় না, যত অদ্বৈতম ব্রহ্ম ইতি কথ্যতে এইরূপ বলা হয়। তদপি অর্থাৎ তিনিও সেই ব্রহ্ম ও অস্য ইহার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের তনুভা দেহের কান্তি, যাকে উপনিষদে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলে বলা হয়, সেই নিরাকার ব্রহ্ম হলো আমার গৌর সুন্দরের অঙ্গের অঙ্গ কান্তি, যাকে নিরাকারবাদীগণ যোগ শাস্ত্রে যোগীগণ কর্তৃক যহ পুরুষ অন্তর্যামী, যাকে যোগ শাস্ত্রে যোগীগণ অন্তর্যামী পুরুষ বলে বলেন, অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা রূপে এই রূপ কহিত হন। তিনি অস্য ইহার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রের অংশ বিবাহ, অংশ বিভূতি মাত্র।
ইহাতে তত্ত্ব বিচারে যিনি ষড়ৈশ্বর্য ষড়বিধ ঐশ্বর্যের দ্বারা যিনি পূর্ণ ভগবান এইরূপে বর্ণনা করা হয়, তিনি অপি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অর্থাৎ এই ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবান ইনি স্বয়ং চৈতন্য চন্দ্র। এই জগতে চৈতন্য চৈতন্য রূপী কৃষ্ণাৎ কৃষ্ণ হইতে পরম ভিন্ন পরদত্তম শ্রেষ্ঠ আর জগতে কিচ্ছু নাই। অনুবাদে বললেন, উপনিষদে অদ্বৈতবাদীগণ যাহাকে অদ্বৈত দ্বিধায়িত জ্ঞান শূন্য ব্রহ্ম বলেন, তিনিও ইহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অঙ্গকান্তি। যোগ শাস্ত্রে যোগীগণ যে পুরুষকে অন্তর্যামী আত্মা বলেন, আমাদের এই জগতে এক নিরাকারবাদী আছে, আর পরমাত্মাবাদী আছে, আর ভগবানবাদী আছে। কি প্রকার? শ্রীমদ্ ভাগবতে বলেছেন, ব্রহ্ম আত্মা ভগবান বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ তত্তজ্ঞানমদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ অর্থাৎ তত্ত্ববিদগণ বলেন, বদন্তি তত্ত্ববিদ তত্ত্বম জ্ঞানমদ্বয়ম, যাকে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেন কারা? তত্ত্ববিদগণ, অর্থাৎ যারা বিদ্বানগণ, যারা শাস্ত্রীতে পাণ্ডিত্য করেন। কি রূপে বলেন? না, এক ব্রহ্মেতি এক ব্রহ্ম, পরমাত্মেতি পরমাত্মা, ভগবান ইতি শব্দতি ভগবান বলে বলেন। এখানে ওই কথাটিকে বললেন যে অদ্বৈতবাদীগণ যাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলে বলেন, তিনি আমার এই গৌর সুন্দরীর অঙ্গের জ্যোতি প্রকাশ। আর যাকে যোগ শাস্ত্রে পরমাত্মা বলে বলেন সমস্ত হৃদয়ের অন্তর্যামী রূপে, সেই পরমাত্মা হলেন আমার গৌর সুন্দরের অংশ বৈভব মাত্র। যাকে ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবান বলে বলেন, তিনি সাক্ষাৎ আমার কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র। এতে কোনো সন্দেহ নেই, এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইতে ভিন্ন পরম তত্ত্ব আর কিচ্ছু নাই। সাধারণত তিন রকমের সাধন পন্থা আছে, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। জ্ঞান মার্গের সাধকরা নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেন। যারা জ্ঞানী জ্ঞান মার্গে, যেমন উদ্ধব জ্ঞানী ছিলেন, তাই তিনি গোপীগণকে নিরাকার ব্রহ্মের সম্বন্ধে বুঝিয়েছিলেন। তাই জ্ঞানীগণ নিরাকার মার্গে ধ্যান করে। যারা সন্ন্যাস মার্গী, এরা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করে। সেই ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বলেন, অর্থাৎ সেই নিরাকার জ্যোতি প্রকাশকে এরা পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম বলে মনে করে। যারা যোগ মার্গের সাধনা করে, আর সেই প্রকাশ হলো আমার গৌর সুন্দরের অঙ্গের জ্যোতি। যোগ মার্গের সাধকেরা পরমাত্মার ধ্যান করে এবং সেই পরমাত্মাকেই পরম তত্ত্ব বলে বলে। যারা যোগী তারা পরমাত্মার ধ্যান করে, হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ধ্যান করে, আর সেই পরমাত্মাকেই পরম তত্ত্ব বলে মনে করে। যাহা সুখদেব গোস্বামী পাদ দ্বিতীয় স্কন্ধের যখন প্রথমে পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবত শ্রবণ করান, এই যোগ মার্গের কথাকে বর্ণনা করেছে। হৃদয় মন্দিরে ভগবানের এই পরম অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সত্তাকে, স্বরূপকে চিন্তন করা সম্বন্ধে বলেছেন। ভক্তি আবার দুই রকমের, ঐশ্বর্যাত্মিকা এবং মাধুর্যাত্মিকা। এক ঐশ্বর্যাত্মিকা ভক্তি, আবার এক মাধুর্যাত্মিকা ভক্তি। ঐশ্বর্যাত্মিকা ভক্তির সাধকেরা ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ পরব্রহ্মাধিপতি নারায়ণের উপাসনা করেন। যারা ঐশ্বর্য মার্গে ভজনা করেন, তারা পরব্রহ্মে ভগবান ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাহাকেই পরম তত্ত্ব বলে জানেন। আর যারা মাধুর্যাত্মিকা ভক্তির উপাসনা করে, তারা উপাসকেরা ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। কার করেন? ব্রজেন্দ্র নন্দন
ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং তাহাকেই পরম তত্ত্ব বলে মনে করেন। বাস্তবিক যিনি সর্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ তিনি পরম তত্ত্ব হইতে পারেন। যিনি অন্য নিরপেক্ষ, কারো অপেক্ষা রাখেন না। এই শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্য নিরপেক্ষ নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তি মাত্র। অন্য নিরপেক্ষ শব্দে অন্যের যার অপেক্ষা নাই। অতএব ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখেন, না হলে কান্তি থাকবে কি করে? কান্তি কান্তিমানের অপেক্ষা রাখে। পরমাত্মাও অন্য নিরপেক্ষ নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ, অংশ অংশীর অপেক্ষা রাখেন। আর যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, তিনিও অন্য নিরপেক্ষ নহেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণই। এই চরাচর বিশ্ব ভগবান ভগবানই। এক কথায় এই বিশ্বই ভগবান বলিলে এই বিশ্বে তো ভগবানের অন্য কোনো রূপই নেই। ইহা যেমন বুঝায় না। যদি বলা যায় সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব ভগবানের স্বরূপ, এছাড়া তার কোনো স্বরূপ নাই, এটা বোঝায় না। এটা বোঝা যায় ভগবানের আলাদা স্বরূপ আছে, পরন্তু এই বিশ্ব ভগবান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বের অতীত ভগবানের একটি রূপও আছে। এই জগৎকে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তারপরেও ভগবানের একটি সুন্দর সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ রূপ আছে। ইহা যেমন বুঝায়, তদ্রূপ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। এই বাক্যেও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনো রূপ নাই, ইহা বুঝায় না। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই একটি রূপ, একথা বুঝায়। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ যে ভগবান, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি রূপ। বস্তুর পরিচয় হয় তার বিশেষ লক্ষণে, সামান্য লক্ষণে নয়। যে কোনো বস্তুর বিশেষ পরিচয় তার বিশেষ লক্ষণের দ্বারা হয়। ওই বিশেষ লক্ষণটি না থাকলে সামান্য লক্ষণের দ্বারা বোঝা যায় না। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণতা পরব্রহ্মের অধিপতি নারায়ণের বিশেষ লক্ষণ। সুতরাং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলিতে এই নারায়ণকেই বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণ ও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, কিন্তু ইহা তাহার বিশেষ লক্ষণ নয়। তাহার বিশেষ লক্ষণ হলো অসমর্থ মাধুর্য। ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লক্ষণ অসমর্থ মাধুর্য। ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় শক্তির বিকাশ নেই, ঐশ্বর্য নেই। ব্রহ্মে বা পরমাত্মার, কি বললেন এখানে? ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় শক্তির বিকাশ নাই, ঐশ্বর্য নাই। নারায়ণ সর্ববিধ ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশ। ব্রহ্মের মধ্যে বা পরমাত্মার মধ্যে শক্তির যে বিকাশ ওর ভিতরে নেই, কিন্তু নারায়ণের মধ্যে সর্ববিধ ঐশ্বর্যের পূর্ণ বিকাশ। ইহাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে নারায়ণের বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্ম থেকে বা পরমাত্মা থেকে নারায়ণের বিশেষতা। আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে নারায়ণের ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যে প্রায় তুল্যই। এই বৈশিষ্ট্য ক্ষেপণের জন্যই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিশেষ হইলেও তাহারাও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এ কথা না বলিয়া কেবল নারায়ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ইনিও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে বলা হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু নারায়ণকে বলা হইয়াছে। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বেদ, অভিন্ন স্বরূপ, কিন্তু অভিন্ন স্বরূপ হইলেও আকার আদিতে পার্থক্য আছে। যেমন নারায়ণ হইলেন চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী ঐশ্বর্যাত্মক রূপ, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন দ্বিভুজ বেণুকর, তেনু তিনি হলেন মাধুর্যাত্মক রূপ, যিনি মুরলীধর বেণুকর। এই পার্থক্য যা আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 20 শ্লোকে বর্ণনা করেছেন,
এই পার্থক্য হইতেই বোঝা যায় নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই, অভিন্ন বস্তু নয়। নারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস রূপ, যা প্রথম পরিচ্ছেদের আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে, এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 64 থেকে 47 নাম্বার পেয়ারের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এরূপে দেখা গেল ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান নারায়ণ ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখেন বলিয়া ইহারা কেহই পরতত্ত্ব নহে। অন্য নিরপেক্ষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই পরম তত্ত্ব। এই শ্লোকে বস্তু নির্দেশ রূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ যে ইষ্টদেবের বন্দনা করা, নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ ইষ্টদেবের বন্দনা করা হইয়াছে। সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহারই পরতত্ত্ব এই শ্লোকে স্থাপিত হইয়াছে। তাহাকে যেন সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াই গ্রন্থকারের তৃতীয় শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। তাই সাক্ষাৎ উপস্থিত অস্য ইহার অয়ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আদি লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর চতুর্থ শ্লোকে আমরা যাব। অনর্পিত চরিমি চিরাদ করুণয়া অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাম স্বভক্তি শ্রিয়ম হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বহসচি নন্দন। এই শ্লোকে জগতের প্রতি আশীর্বাদ রূপ বর্ণনা করেছেন। আজকের কথা আমরা এখানে বিশ্রাম দিই। এই শ্লোকের অর্থ আমরা কাল আস্বাদন করব। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণে অসংখ্য প্রণতি অর্পণ করি। নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি। আগামীকাল থেকে কটায় আরম্ভ হবে? আগামীকাল থেকে কটায় আরম্ভ করবে? 6টা থেকে। সুন্দর, 6টা থেকে আরম্ভ হবে। আগামীকাল থেকে তাহলে আমাদের 6টা থেকে প্রারম্ভ হবে প্রতিদিন। যারা অনলাইনে পাঠ শুনতে আছেন তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাই। প্রত্যহ 6টা থেকে আপনারা অনলাইনে চলে আসবেন যারা পাঠ শুনছেন। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय राधा रमण रास बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय राधा कांत राधा विनोद श्री राधे गोविंद। जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र। जय जय ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। जय जय श्री रूप मंजरी आदि मंजरी अनंग। जय जय पूर्णमासी कुंदलता। जय बीरा वृंद
তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণার বিন্দ যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ যেন গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ যেন গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভগত বৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল 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 निदाई गौर हरि बोल जय श्री राधे श्याम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सपार से सदगुरुदेव भगवान की जय सपार से श्रीमन महाप्रभु की जय सपार से माधव लाल की जय सपार से जगन्नाथ बलभद्र जीव की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री चैतन्य ग्रंथ महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय गौर कथामृत की जय हरि कथामृत की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा माधव लाल की जय समपोस्ती भक्त मंडली की जय वृंदी महारानी की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति महारानी की जय जमुने महारानी की जय श्री राधा रानी की जय समपोस्ती भक्त मंडली की जय अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम निदाई गौर हरि बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।